वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। नानक गुरु दे नैणा दे नूर सिखा, सदा लई है दुनिया आबाद तेरी। लखां चढ़दे तूफानां वल वेख के ते कदे होनी नहीं शान बर्बाद तेरी। लखां पिंजरियां विच तू बंद होयो, रही फेर भी रूह आजाद तेरी। लाली तैनू अजीत दे खून दी है, फिक्की किस तरह पऊगी आब तेरी। जोरावर दे फतेह दे सिरां उत्ते रखी दुलिया गई बुनियाद तेरी। गुरु प्यारी साध संगत, आप जी देख रहे हो सिख चैनल ते सिख इंटरनेशनल सिख विरासत का प्रोग्राम, तो आप जी की सेवा में हाजिर हाँ निर्मलजीत सिंह। बहुत धन्यवादी हाँ मैं बर्मिंघम तो सरदार सरदूल सिंह मरवाहा जी का। अज गल करनी है असी छोटे साहिबजादियां की शहादत की। निक्कियां जिंदा वड्डे साके, एडी महान शहादत है संसार दे विच अपने आप इक्को एक मिसाल है कि जिहदे बारे मैथिलीशन गुप्ता लिखदा है, जिस देश कौम के बच्चे हो सकते हैं यूं कुर्बान, उसका वर्तमान जो भी हो भविष्य है महान। सरसा नदी ते परिवार दा विछोड़ा है। धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी दे छोटे साहिबजादे बाबा जोरावर सिंह जी, बाबा फतेह सिंह जी, माता गुजरी जी दे नाल, माता गुजर कौर जी दे नाल ये विछड़ के तुर पैंदे ने। ते रस्ते विच साहिबजादे गल्लां करदे ने दादी मां नाल। दादी से पूछा हमारे सिपाही किधर गए, अब्बा बगा के लश्करे शाही किधर गए। भाई भी हमको भूल गए शौके जंग में, अब्बा भी हमको भूल गए तौफीके जंग में। दादी मां, भरा सानू जंग दे शौक विच भुल गए, अब्बा भी सानू चेते भुला दिता, सानू जंग विच क्यों नहीं खड़िया। पहली रात कुम्मे माशकी कोल गुजारी है। ये 20 दिसंबर की रात है। गुरु प्यारी साध संगत, सुबह हुंदियां दादी ने नितनेम किया है, अपने पोतरियां नूं कराया है, क्योंकि सिख दे जीवन विच बाणी का ही आसरा है। ये गल सतगुरु सच्चे पातशाह जी ने दृढ़ करा दी, अपने हर सिख नूं नित उठ गावो प्रभ की बाणी, आठ पहर हर सिमरो प्राणी। इतिहासकार लिखते हैं इथों गंगू ब्राह्मण माता गुजर कौर जी ते साहिबजादियां नूं लैके अपने पिंड वल नूं तुरिया है, क्योंकि गुरु घर विच रस्त पानी पहुँचाउण दा काम करदा सी। जदों तुरिया है माता जी नूं लैके साहिबजादियां नूं नाल लैके, ते खच्चर उपर समान लादियां मोहरां दी ठनकार इस दे कन्नां विच पई है। सोने दियां मोहरां दी ठनकार सुन के इसदा दीन धर्म उड़ गया, बस मोहरां दी ठनकार ही चेते रही है। अपने घर लैके पहुंचा है। अपने घर पहुंच के इसने कमरा दिता है, प्रशादा पानी तैयार करके दिता है। माता जी ने सोदा रहरा साहब जी का नितनेम किया है, साहिबजादियां नूं करवाया है ते दृढ़ करवाया है अपना गुर इतिहास। माता जी लेटे हुए ने, दोवें साहिबजादे, एक सज्जे पासे है, खब्बे पासे है। अल्लाह यारकां जोगी लिखदा है, दोवां दे मन विच इस गल दा गिला है कि सानू जंग विच क्यों नहीं खड़िया गया। उमरां भावें 7 ते 9 साल दियां ने, ते आपो विच गल्लां करदे ने कि जदों साडे भरा साडे पिता जंग जित के आउणगे ते असीं उहनां नाल प्यार वाला रोसा जाहिर करांगे। वो लिखदा है, गल्लां करदे ने, रणजीत के अजीत जब तशरीफ लाएंगे, अब्बा के साथ जिस घड़ी जुझार आएंगे, करके गिला हर एक से हम रूठ जाएंगे। माता कभी पिता कभी भाई मनाएंगे, गले लगा के हमसे कहेंगे बार बार, मान जाओ लेकिन हम नहीं मानेंगे इजहार। कहंदा फिर जे पिता जी मनाउणगे ते किवें मनांगे, जे भरा गोदी च लैण के मनाउणगे ते किवें मनांगे। वो कहंदे ने मनना की है, गल ते इस तरह है कि करार लेंगे फिर से ना बुलाना फिर कभी, यूं छोड़ के हमें कभी जाना ना फिर कभी। कह लगे वरना जो बिछड़ के फिर कभी रुलाना ना फिर कभी। सानू कदे भी विछोड़ा दे के रुलायो ना, सानू सदा अपने नाल रखियो। दादी मां सुन के बैराग विच आउंदी है, मिलाप तां होणगे उस अकाल पुरख दी हजूरी विच होणगे। रात गुजरी है ते रात गंगू ने अपने लालच वस हो के
ਉਹ ਮੋਹਰਾਂ ਦੀ ਥੈਲੀ ਚੁੱਕ ਲਈ ਹੈ। ਸਵੇਰੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਨਿਤਨੇਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਾਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਗੰਗੂ ਜਦੋਂ ਆਣ ਕੇ ਹਾਲ ਚਾਲ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਗੰਗੂ ਤੂੰ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਮੋਹਰਾਂ ਦੀ ਥੈਲੀ ਸਾਂਭ ਲਈ ਹੈ। ਚੋਰ ਫੜਿਆ ਗਿਆ, ਬਜਾਏ ਕਿ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਮੰਨਣ ਦੇ, ਅਕਿਰਤ ਕਣ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਰੌਲਾ ਪਾ ਰਿਹਾ, ਦੇਖੋ ਬਾਗੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ, ਉਹਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ, ਤੇ ਉਲਟਾ ਚੋਰੀ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਮੈਂ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਆਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜੇਲ੍ਹ ਪਹੁੰਚੋਗੇ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਬੜੇ ਸਹਿਜ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਗੰਗਿਆ ਜੋ ਤੇਰੀ ਇੱਛਾ ਹੈ ਤੂੰ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲੈ। ਮੋਰਿੰਡੇ ਜਾ ਕੇ ਜਾਨੀ ਖਾਂ ਤੇ ਮਾਨੀ ਖਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਉੱਥੋਂ ਸਾਰਾ ਥਾਣਾ ਸਿਪਾਹੀ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆਏ। ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਤੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। These were the great personalities in Sikh history. ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਜੀ, the first lady who was in jail. ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ 7 ਤੇ 9 ਸਾਲ ਦੇ। It is a unique incident in the history when 7 or 9 years youngest person for their religion, for the truth, for the freedom of humanity, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਕੱਟਣੀ ਪਈ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਰਦੇ ਨੇ ਲੈ ਕੇ, ਤੇ ਦਾਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ, ਮਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਿਪਾਹੀ ਕਿਉਂ ਫੜ ਕੇ ਖੜ ਰਹੇ ਨੇ? ਤੇ ਦਾਦੀ ਮਾਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਪੁੱਤਰੋ ਇਹ ਸੱਚ ਦਾ ਇਮਤਿਹਾਨ ਹੈ। ਸੱਚ ਨੂੰ ਜੇਲਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਸੱਚ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਸੱਚ ਤੋਂ ਜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੋਈ ਡਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਡਰਦਾ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸੱਚ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਉਹ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਸੱਚ ਜਾਣਿਓ, ਜਦੋਂ ਧਰਮ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਤੇਗ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਇਨਸਾਫ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਰਾਤ ਮੋਰਿੰਡੇ ਠਾਣੇ ਕੱਟੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਮੋਰਿੰਡੇ ਠਾਣੇ ਦੇ ਠੰਡੇ ਫਰਸ਼ ਉੱਪਰ ਮਾਤਾ ਜੀ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਭੁੱਖ ਤਾਂ ਲੱਗਦੀ ਹੋਏਗੀ ਨਾ, ਪਰ ਗੁਰ ਇਤਿਹਾਸ, ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਗੁੜਤੀ ਇੰਨੀ ਮਹਾਨ ਹੈ, ਦ੍ਰਿੜ ਜਜ਼ਬੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਹਰ ਨਾਮ ਹਮਾਰਾ ਭੋਜਨ 36 ਪ੍ਰਕਾਰ, ਜਿਤ ਖਾਧੈ ਹਮਕੋ ਤ੍ਰਿਪਤ ਭਈ ਸੱਚ ਭੋਜਨ ਖਾਇਆ। ਹੁਣ ਮਨ ਤ੍ਰਿਪਤ ਹੈ ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਮਾਂ ਗੁਜਰੀ ਗਾਥਾਵਾਂ ਸੁਣਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ, ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ, ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ, ਦਾਦੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਤੇ ਦਾਦੇ ਦੇ ਦਾਦੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀਆਂ ਗਾਥਾਵਾਂ ਸੁਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਮਾਂ ਗੁਜਰੀ, ਤੇ ਗਲ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਗੁਰਮਤਿ ਦੀਆਂ ਲੋਰੀਆਂ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਸੋਹਿਲੇ ਦਾ ਜਪ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਮਾਂ ਗੁਜਰੀ ਹੈ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਕੱਟੀ ਹੈ 7 ਤੇ 9 ਸਾਲ ਦੇ ਆਪਣੇ ਪੋਤਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰਾਂ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਵੀ ਗੁਰੂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕੇ, ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਵੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਗਏ ਨੇ ਵੱਡੇ, ਇਹ ਛੋਟਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਲਾਲਚ ਦੇ ਕੇ, ਡਰ ਦੇ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਧਰਮ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਲਵਾਂਗਾ ਤੇ ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਵਾਂਗਾ, ਇਹ ਲੋਕੋ ਜਿਸ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਪਿੱਛੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ, ਉਹਦੇ ਪੁੱਤਰ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਹੀ ਧਰਮ ਛੱਡ ਗਏ, ਉਹਦੀ ਸਿੱਖੀ ਛੱਡ ਗਏ। ਪਰ ਕੀ ਪਤਾ ਸੀ, ਉਮਰਾਂ ਭਾਵੇਂ ਛੋਟੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰੇ ਜਜ਼ਬਾ ਹੈ, ਰਾਮ ਜਪੋ ਜੀ ਐਸੇ ਐਸੇ, ਧਰੂ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਜਪਿਓ ਹਰ ਜੈਸੇ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਇਹ 7 ਤੇ 9 ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਜਿੰਦਾ ਸਰੀਰ ਨਾ ਦੇਖ। ਮੋਰਿੰਡੇ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਲਿਆਇਆ ਗਿਆ ਸਰਹੰਦ। ਸਫ਼ਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਤੋਂ, ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ ਸਰਹੰਦ। ਠੰਡਾ ਬੁਰਜ ਹੈ। ਇਟ ਵਾਜ਼ ਅ ਫਰੀਜ਼ਿੰਗ a tower. It's a high tower without any roof, without the windows, without the carpet. There was a freezing cold there. Approximately minus 10 degrees Celsius was there because there was a big river was there. ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਨਦੀ ਬੰਦ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਥੱਲੇ ਵਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਠੰਡ ਸੀ। ਕੋਈ ਕੱਪੜਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਤਸੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਡੋਲ ਜਾਣ। ਪਰ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਐਸੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਦੇ ਜ਼ੁਲਮ ਨਾਲ ਡੋਲੀ ਨਹੀਂ, ਤਸੀਆਂ ਨਾਲ ਘਬਰਾਈ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਵਿਚਾਰਾਂ ਤੇ ਆਣ ਕੇ ਇਹਨੇ ਅੱਜ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਰ ਪਾਸਿਓਂ ਗੁਰਮਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉੱਪਰ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਹਮਲਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਨਮਤੀਆਂ ਦੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਵਿਵੇਕ ਬੁੱਧ ਨਾਲ ਦੇਣ ਤੋਂ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਕੌਮ ਦੇ ਲੋਕ ਅਸਮਰੱਥ ਹੋਏ ਨੇ। ਖੈਰ, ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਵਿੱਚ ਸਵੇਰੇ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਬੜੀ ਚਾਲ ਖੇਡੀ ਹੈ, ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਛੋਟਾ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਰੱਖਿਆ, ਵੱਡਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਕਿ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਿਰ ਤਾਂ ਝੁਕਾਉਣਗੇ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜੇ ਛੋਟਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਹੋਇਆ ਸਿਰ ਨੀਵਾਂ ਕਰਨਗੇ, ਅਸੀਂ ਤਾੜੀ ਮਾਰ ਕੇ ਕਹਿ ਦਿਆਂਗੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਸਿਰ ਝੁਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ। ਬਾਬਾ ਜੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਮਤਿਹਾਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੀਸ ਤੇ ਦਸਤਾਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਹੈ। ਬਸ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਨਾ, ਦਸਤਾਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਿਤਾ ਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੀਸ ਝੁਕੇ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਅੱਗੇ ਝੁਕੇ, ਇਹ ਸੀਸ ਝੁਕੇ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਪੰਥ ਅੱਗੇ ਝੁਕੇ। ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਤਾਕਤ ਅੱਗੇ, ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖ ਅੱਗੇ ਸੀਸ ਨਾ ਝੁਕੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਸ਼ਾਇਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਰ पे सर ना झुके उसे दर नहीं कहते, हर दर पे जो झुक जाए उसे सर नहीं कहते। ਤੇ ਉਹ ਦਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਹੀ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਦਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਤੇ ਗੁਰੂ ਪੰਥ ਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਗੁਰੂ ਪੰਥ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਛੱਡਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਵਿਚਾਰ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਆਇਆ ਕਾਫੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ, ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਭਰਾ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਬੜੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਸੋਚ, ਸਿੱਖ ਫਿਲਾਸਫੀ, ਸਿੱਖ ਥਾਟ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਂ, ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਜਿੰਨਿਆਂ ਨੇ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੀ ਪਾਹੁਲ ਲਈ ਹੈ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਾਨ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਨੇ। ਤੇ ਖਿਆਲ ਕਰੀ, ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਦਾ ਮਾਰਦਾ ਮਰ ਜਾਏਗਾ, ਖਤਮ ਕਰਦਾ ਕਰਦਾ ਮਰ ਜਾਏਗਾ, ਪਰ ਖਿਆਲ ਰੱਖੀ, ਇਹ ਖਾਲਸਾ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ। ਇਹ ਸਪਿਰਿਟ ਸੀ ਸਿੱਖੀ ਦੀ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਉੱਥੇ ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਖੜੇ ਨੇ, ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਤਾਕਤ ਹੈ। ਜੈ ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਸੁਤ ਮੀਤ ਨਾ ਭਾਈ, ਜੈ ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਸੁਤ ਮੀਤ ਨਾ ਭਾਈ, ਮਨ ਊਹਾ ਨਾਮ ਤੇਰਾ ਸੰਗ ਸਹਾਈ। ਇੱਕ ਓਟ ਏਕੋ ਆਧਾਰ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਖਾਲਸਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਖਾਲਸਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਫੌਜ ਹੈ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਬਾਵਾਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਦਾ, ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਦੋਵੇਂ ਖੜੇ ਨੇ ਉੱਥੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੱਡ ਦਈਏ ਤੇ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? 7 ਤੇ 9 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ। ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਜੇ ਛੱਡ ਦਈਏ ਤੇ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ? ਫੌਜਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਹਥਿਆਰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਲੜਾਂਗੇ, ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਾਂਗੇ। ਇਟਸ ਅ ਵਾਰ ਵਿਦ ਅਨਜਸਟਿਸ, ਵਾਰ ਵਿਦ ਦ ਕਰੂਲ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨਸ। ਦ ਵਾਰ ਵਿਲ ਕੰਟੀਨਿਊ till there is injustice in the world। ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਲੜਾਂਗੇ, ਤੇ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਹਾਰ ਗਏ ਫੇਰ? ਕਹਿੰਦੇ ਫੇਰ ਫੌਜਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਹਥਿਆਰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਅਨੰਦਪੁਰ ਨੂੰ ਘੇਰੇ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਸਰਹੰਦ ਨੂੰ ਘੇਰਾਂਗੇ। ਜੰਗ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਜ਼ੁਲਮ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਜੰਗ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਕੱਲ ਵੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਹੈ। ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਦੌੜ ਗਏ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਕੇ ਸਭਾ ਸੁਣ ਰਹਿ ਗਈ। ਲਾਲਚ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਪੈਸੇ ਦੇ ਡਰਾਵੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਹਿਸ਼ਤਾਂ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਦਿਖਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬੱਚਿਓ ਇਸਲਾਮ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਓ। ਬੱਚੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਸਿਖਾਇਆ ਹੈ, ਮਜ਼ਹਬ ਹਮਾਰਾ ਖੂਬ, ਹਮਕੋ ਹਮਾਰਾ ਖੂਬ, ਤੁਮਕੋ ਤੁਮਾਰਾ ਖੂਬ। ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦੇ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਮੌਤ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗੀ? ਲਾਜਵਾਬ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਉੱਥੇ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਂ ਸਲਾਹਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਰਾਤ ਭੇਜਦਾ ਹੈ ਮਾਂ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ, ਜਾਓ ਆਪਣੀ ਦਾਦੀ ਕੋਲ ਸਲਾਹ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਫਿਰ ਕਚਹਿਰੀ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਰਾਤ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮਾਂ ਗੁਜਰੀ ਦੇ ਕੋਲ ਭਾਈ ਮੋਤੀ ਰਾਮ ਮਹਿਰਾ ਜੀ ਦੁੱਧ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਭਾਵਨਾ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਸੁਣਿਆ ਗੁਰੂ ਕੀ ਮਾਤਾ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਿਆ, ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਂ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਸੀਸ ਤਲੀ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਆਇਆ। ਇਹਨੂੰ ਜਿਉਂਦੀ ਜ਼ਮੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਿਰਫ ਤੇਗ ਵਾਹੁਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਜ਼ਮੀਰ ਜਿਉਂਦੀ ਹੈ, ਤੇਗ ਵਾਹੁਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਮੀਰ ਜਿਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਗੜਵੇ ਵਿੱਚ ਦੁੱਧ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਕੇ ਦੁੱਧ ਛਕਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੁੱਧ ਛਕਾਉਣ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਇਸ ਨੂੰ ਕੋਹਲੂ ਵਿੱਚ ਪੀੜ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰਿਵਾਰ ਸਮੇਤ। ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ ਅੱਜ ਉਸ ਭਾਈ ਮੋਤੀ ਰਾਮ ਮਹਿਰਾ ਜੀ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸੁਤਨ ਕੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਫਿਰ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲਾਂ ਜਵਾਬਾਂ ਦਾ ਦੌਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੁੱਚਾਨੰਦ ਅਕਿਰਤ ਕਣ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ
ਤੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਗੱਲ ਚੱਲੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਾਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਮੁਕਾ ਦਿਆਂਗੇ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸੂਬਿਆ ਸਾਨੂੰ ਮੌਤ ਦਾ ਡਰ ਨਾ ਦੇ, ਅਸੀਂ ਮੌਤ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਡਰਦੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਡਰਦੇ? ਕਹਿੰਦਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਡਰਦੇ ਕਿ ਜਿੱਦਣ ਅਸੀਂ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੀ ਪਾਹੁਲ ਛਕੀ ਸੀ, ਉਦਣ ਅਸੀਂ ਮੌਤ ਨੂੰ ਘੋਲ ਕੇ ਪੀ ਗਏ ਸੀ। ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਰੀਰ ਅੱਜ ਮਰ ਜਾਏ ਭਾਵੇਂ ਕੱਲ ਮਰ ਜਾਏ, ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਜਿਉਣ ਵਾਲਾ ਕਦੇ ਮੌਤ ਤੋਂ ਡਰਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਹੈ। ਨਿਰਭਉ ਜਪੈ ਸਗਲ ਭਉ ਮਿਟੈ, ਪ੍ਰਭ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਪ੍ਰਾਣੀ ਛੁਟੈ। ਉਸ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ ਹੋਇਆਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਕੀ ਮੁਕਾਏਂਗਾ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮੌਤ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਣਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਸੁੱਚਾਨੰਦ ਅਕਿਰਤ ਕਣ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਿੱਛੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਹੈ ਤਾਂ ਮਨੁੱਖਤਾ ਵਾਸਤੇ, ਪਰ ਆਏ ਤਾਂ ਉਹੀ ਫਰਿਆਦ ਲੈ ਕੇ ਸੀ ਨਾ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਗੱਲ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ। ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਦਾ ਮਨ ਬਦਲਿਆ ਸੀ। ਸੁੱਚਾਨੰਦ ਕਹਿੰਦਾ ਤਿੱਖੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੰਮਦੀਆਂ 16 ਤਿੱਖੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਸੱਪ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸਪੋਲੀਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਨਮ ਤੋਂ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਓ ਤੇ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕੱਲ ਹਕੂਮਤ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਬਣਨਗੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਸੋਚ ਕੇ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਾਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਹੁਕਮ ਲਾਇਆ ਵੀ ਤੂੰ ਦੱਸ, ਇਨ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਆਰ ਡੇਂਜਰਸ ਫॉर ਅਸ ਆਵਰ ਅੰਪਾਇਰ, ਵੀ ਮਸਟ ਪਨਿਸ਼ them ਔਰ ਵੀ ਮਸਟ ਕਿਲ them। ਸਾਡੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਾਸਤੇ ਖਤਰਨਾਕ ਨੇ। ਕਾਜੀ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਧਰਮ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨੀਹਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਉਂਦੇ ਚਿਣੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਹਾ ਦਾ ਨਾਰਾ ਮਾਰਿਆ ਇੱਕ ਜਿਉਂਦੀ ਜ਼ਮੀਰ ਵਾਰੇ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਸ਼ੇਰ ਮੁਹੰਮਦ ਖਾਂ ਮਲੇਰ ਕੋਟਲੇ ਵਾਲਾ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਹਾ ਦਾ ਨਾਰਾ ਮਾਰਦਾ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਗਲਤ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਵਿੱਚ ਗਣੀ ਖਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਜ ਮਾਰ ਕੇ ਮਾਰਿਆ, ਤੂੰ ਬਦਲਾ ਲੈ ਬੱਚਿਆਂ ਕੋਲੋਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਬਦਲਾ ਹੀ ਲੈਣਾ ਹੋਗਾ तो हम लेंगे बाप से, महफूज रखे हमको खुदा, ऐसे पाप से मैं पाप नहीं करांगा। एक ਜਿਉਂਦੀ ਜ਼ਮੀਰ ਉਹ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮਲੇਰ ਕੋਟਲੇ ਦਾ ਅਹਿਸਾਨਮੰਦ ਹੈ ਖਾਲਸਾ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਜ਼ਮੀਰਾਂ ਜਿਉਂਦੀਆਂ ਕਰਕੇ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਣਾ ਸਿੱਖਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਹਨੇਰਾ ਜਰੇਗਾ ਕਿਵੇਂ, ਚੁੱਪ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਸ਼ਮਾਦਾਨ ਕੀ ਕਹਿਣਗੇ। ਖੂਨ ਜੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਹੈ ਤੇ ਝੂਠ ਦੇ, ਬੇਇਨਸਾਫੀ, ਪਖੰਡ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਅਨਿਆਏ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਣਾ ਹਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਲੇਵਾ ਸਿੱਖ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ? ਸਜ਼ਾ ਇਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਨੀਹਾਂ ਵਿੱਚ ਚਿਣੇ ਜਾਣ ਦੀ। ਰਾਤ ਦਾਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਆਣ ਕੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਦੱਸੀ। ਮਾਂ ਅਸੀਸਾਂ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਇਤਿਹਾਸ ਸੁਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ, ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਾਸ, ਭਾਈ ਸਤੀ ਦਾਸ ਦਾ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਪੁੱਤੇ ਪੋਤਰਿਓ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਚੇਤੇ ਰੱਖਿਓ, ਸਿਰ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜਾਏ, ਮੇਰਾ ਸਿੱਖੀ ਸਿਦਕ ਨਾ ਜਾਏ। ਸਵੇਰੇ ਸਿਪਾਹੀ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ। ਮਾਂ ਗੁਜਰੀ ਤੋਰਦੀ ਹੈ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ। ਅੱਲਾ ਯਾਰ ਖਾਂ ਜੋਗੀ ਲਿਖਦਾ ਹੈ, ਤੋਰ ਲੱਗਿਆ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜਾने से पहले आओ, गले से लगा तो लूं, केसों में कंगी कर दूं, जरा मुंह दुला तो दूं, नन्हे सरों पे सोहनी सी दिस्तार सजा तो दूं, मरने से पहले तुमको मैं दूल्हा बना तो दूं। मरण तो पहलों मैं तुहानू ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਭੇਜਾਂ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਮੌਤ ਇਹ ਗੱਲ ਚੇਤੇ ਰੱਖੇ, ਮੌਤ ਇਹ ਗੱਲ ਚੇਤੇ ਰੱਖੇ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਤੋਰਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਨੀਹਾਂ ਵਿੱਚ ਚਿਣਨਾ, ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਲਾਲਚ, ਡਰਾਵੇ, ਬਾਸ਼ਲ ਬੇਗ ਦੀਵਾਰ ਦਾ ਉਸਾਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਜ ਮੁੱਕ ਜਾਓਗੇ, ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਚ ਕੋ ਮਿਟਾਓਗੇ तो मिटोगे जहान से, डरता नहीं खुदा किसी शहनशाह की शान से, हम तुमको कह रहे हैं खुदा की जुबान से। नी उसरदी गई, उसरदे छाती तक आई। दोवें सत श्री अकाल दे नारे लाउंदे ने, गुरबर अकाल दे नारे लाउंदे ने, चढ़दी कला विच गुरु शब्द दा जप करदे ने। दीवार पहुंचदी है ते वजीर खां कहंदा, कहन लगा अज तुसी खत्म, अज तुहाडी बंस खत्म, अज सिक्खी खत्म। साहबजादे ने एक गल कही, अल्लाह यार खां जोगी लिखदा, मुस्कुरा के कहंदे ने हम जान दे के औरों की जाने बचा चले, सिक्खी की नींव हम है सरों पर उठा चले। कहंदे तू कहना सिक्खी खत्म हो गई, सिक्खी ते शुरू होण होई है। हम जान दे के औरों की जाने बचा चले, ताजो तख्त तो बस जे अब कौम पाएगी, दुनिया से जुल्म सितम का नामो निशान मिटाएगी। अज दा दिन संगत,
ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੋਈ। ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋਇਆਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਵਿੱਚ ਥੱਲੇ ਗੋਡਿਆਂ ਥੱਲੇ ਲੈ ਕੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਾਹ ਰਗ ਨੂੰ ਕੱਟ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਬਾਬਿਆਂ ਨੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਹੋਇਆ कि जोगी जी इसके बाद हुई थोड़ी देर थी, सरहंद नजर आने लगी ईंटों का ढेर थी। बाबा बंदा सिंह बहादुर ने केसरी चुला के वजीर खान ਉਹਦੇ ਕੀਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। आओ अपने विरसे ਨੂੰ याद करिए, इतिहास ਨੂੰ याद करिए। बाबाणियां कहानियां पुत सपुत करेन। वास्ता है गुरु प्यारी साध संगत अपने बच्चों ਨੂੰ ਇਸ ਲਾਸਾਨੀ इतिहास ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਜੋੜਨਾ। सतगुरु किरपा करन ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੱਚ, ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਇਤਿਹਾਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਖੂਨ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਫਿਰ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਹਰ ਸਿੱਖ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕੋਈ ਜ਼ੁਲਮ ਕੋਈ ਸਿਤਮ ਸਾਨੂੰ ਮਿਟਾ ਸਕਦਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਕਲਗੀਧਰ ਦਾ ਖੂਨ ਹੈ। ਪ੍ਰਣਾਮ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ, ਕੋਟਾਨ ਕੋਟ ਕੇਸਰੀ ਪ੍ਰਣਾਮ ਹੈ। ਨਿੱਕੀਆਂ ਜਿੰਦਾ ਵੱਡੇ ਸਾਕੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਨੂੰ ਤਸੀਹੇ ਦੇ ਕੇ ਠੰਡੇ ਬੁਰਜ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ। ਅੱਜ ਯਾਦ ਕਰੀਏ, ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਤੇ ਧੀਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਦੇ ਕੇ, ਮਰਿਆਦਾ ਦੀ ਦਾਤ ਦੇ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬਣਾ ਲਓ। ਸਾਹਿਬ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਨਾਲ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸਾਕਾ ਸਰਹੰਦ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਪ ਜੀ ਸਰਵਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਸਿੱਖ ਚੈਨਲ ਤੋਂ, ਸਿੱਖ ਵਿਰਾਸਤ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ। ਦਾਸ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਨਿਰਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ। ਹੋਈਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਖਿਮਾ ਕਰ ਦੇਣੀਆਂ। ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਸਾਂਝ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅੱਗੇ ਤੋਰਨੀ। ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਸਿੱਖ ਚੈਨਲ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਜੀਵਨੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਆਪਣੀ ਫੀਡਬੈਕ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਣੀ ਹੈ। info@sikhchannel.tv ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਣੀਆਂ ਈਮੇਲਸ ਭੇਜ ਕੇ। ਆਓ ਹੁਣ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਬਰਮਿੰਗਮ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਦਾਰ ਸਦੂਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਰਵਾਹਾ ਪਾਸ। ਫਤਿਹ ਗੱਜ ਕੇ ਬੁਲਾਓ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।